Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome everybody. This is Mahfuza Akhtar, Assistant Professor of English, Kushtia City College, Kushtia. My dear learners, I think all of you are staying at home, safe and sound. My dear learners, you know Corona situation. Corona is also arising. All over the world are affected by Corona pandemic situation. And my dear learners, you know in these pandemic situations, we have to be very much careful. Before going outside, we have to use mask. And you know that Corona types has changed. So in this way, we have to be very much careful for taking food. Okay, so in this way, my dear learners, I also I would like to say something that my dear learners, please stay at home, don't go out, and before going outside you have to use mask and be careful always. Okay, and you know that online classes are very much important, and you know if you follow the classes, I think you will be benefited. Only for your benefit I have taken online classes. So my dear learners, welcome everybody again. And my dear learners, my dear lovely and cute students of intermediate, first year and second year, thanks for staying with me. You know that in this Corona situation, this is a special classes for you. Last classes, my dear learners, in Kurigram online schools, I have taken a class on about used be verb as the main verb in a sentences, my dear learners. But today I would like to conduct a class on have verb used main verb in the sentences. Actually, you know, before if you want to know something about learning English, you have to know that actually where will you start about learning English. So in this way, today I will discuss to have verb as the main verb in a sentence. Okay, so before going to class, sound system and visualization, everything is clear or not? I am checking it. Okay. My dear learners, please share the class with all the learners, as well as it will turn into a large classroom and it will be benefited by more students. Okay, so I think this class would be very much fruitful for my dear learners. I am sharing the class with my learners so that they could get the benefit from the classes. Okay, so you know I have taken much more classes on various online schools, and I have taken much more classes on English text paper based and also grammatical based. And my dear learners, today's class is basic class on English second paper. Actually, where to start learning, you know, after learning parts of speech, you have to know the verb, to be verb and main have verb. Okay, you have to know the verb items. Okay, so in these items are very much important if you want to know good things, if you want to do good in the English. Okay, so you have to be very much careful about that. Okay, so I think sound system and visualizations is everything is clear. My dear learners, you know that those who are intermediate students, this class is not only for intermediate first year and second year students, but also
the students of JSC and SSC students will also be benefited. Okay, so if you follow the classes, I think this class will be very much fruitful. And my dear learners, you know, in corona pandemic situations, online classes has great importance. I think for this region you will follow my classes. Okay, so my dear learners, I am going to start class. Okay, last day I have discussed use to be verb as the main verb in a sentences. Actually, how be verb use main verb in a sentences. You know that verbs are three kinds according to the structure of a sentence, syntax of a sentence. You know, do verb, be verb, and have verb. Okay, actually we have already discussed be verb, but today I will discuss have verb. Okay, so my dear learners, please follow the board. Please look at the board, and if you follow the board, I think this class will be very much helpful for you. Okay, my dear learners, here we find main verb হিসেবে to have verb এর ব্যবহার. Actually, you know what is the have verb? Actually, verbs are three kinds. Actually, according to tenses are of three kinds: present tense, past tense, and future tense. Okay, তার মানে ভার্বের যে রূপের পরিবর্তন হয়, টেন্সের মধ্যে সবসময় আমরা খেয়াল করে থাকি যে ভার্বের রূপের পরিবর্তন হয়। প্রেজেন্ট টেন্সে ভার্বটা একরকম থাকছে, পাস্টে একরকম থাকছে এবং ফিউচারে একরকম থাকছে। ওকে, so my dear learners, here we find to have verb. Today I will discuss to have verbs. Okay, verbs are classified into three ways. To have verbs are classified into three ways. Three tenses are used here. Here we find present tense, past tense, and future tense. My dear learners, এখানে আমরা খেয়াল করছি present tense, past tense, and future tense. Actually, in present tense, have verb are have and has. Okay, have, has. This is the present tense. Actually, its Bengali meaning is আছে, যেটাকে বলা হয়েছে আছে. In past tense, have verbs are had. Okay, যার বেঙ্গলি মিনিং, হুইজ বেঙ্গলি মিনিং ইজ হ্যাড, যার অর্থ হচ্ছে ছিল. অ্যান্ড ইন ফিউচার টেন্স ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট শ্যাল হ্যাভ অ্যান্ড উইল হ্যাভ. ওকে, শ্যাল হ্যাভ, উইল হ্যাভ. ওকে, থাকবে, যেটা ভবিষ্যতে থাকবে. প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স অ্যান্ড ফিউচার টেন্স. সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, টেন্স অনুযায়ী আমরা হ্যাভ ভার্বকেও তিনটি ক্লাসিফিকেশনে দেখতে পাচ্ছি. হিয়ার উই ফাইন্ড থ্রি ক্লাসিফিকেশনস অফ হ্যাভ ভার্বস. ইন প্রেজেন্ট টেন্স যেটার অর্থ হচ্ছে আছে, হ্যাভ হ্যাজ. পাস্ট টেন্সে যেটার অর্থ হচ্ছে হ্যাড বা ছিল. অ্যান্ড ইন ফিউচার টেন্স উই উইল ফাইন্ড শ্যাল হ্যাভ অ্যান্ড উইল হ্যাভ. সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইউ সি টুডেস আওয়ার ক্লাসেস অ্যাবাউট হ্যাভ ভার্ব ইজ দ্য মেন ভার্ব ইন এ সেন্টেন্সেস. ওকে, আমরা জানি যে যখন কোনো সেন্টেন্সে আমরা করেছি, এর আগে বি ভার্বের ক্লাস করেছি, সেখানেও বি ভার্বটা যখন মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করে, দিস বি ভার্ব ইজ মেন পার্ট ইন এ সেন্টেন্সেস. এখানে বি ভার্বটা মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করছে. এখানেও আমরা খেয়াল করছি যখন হ্যাভ ভার্বটা মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করে, সেক্ষেত্রে কোনো সেন্টেন্সে মূল ভার্ব হিসেবে যদি হ্যাভ ভার্ব কাজ করে, সেক্ষেত্রে সাধারণত সাবজেক্টের অধীনে কি আছে বা কি ছিল বা কি থাকবে সেটা বোঝাই. ওকে, তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করছি যে যদি সেন্টেন্সে হ্যাভ ভার্বটা মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করে, তাহলে কি আছে, কি ছিল, কি থাকবে. এবং এখানে উই হ্যাভ টু ফলো দিস দ্যাট হ্যাভ ভার্বটা যখন মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করবে, সেক্ষেত্রে আফটার হ্যাভ ভার্ব উইল নট ফাইন্ড এনি ভার্ব. তার মানে হ্যাভ ভার্ব যদি সেন্টেন্সের পরে মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করে, সেক্ষেত্রে এর পরে কোনো ভার্ব থাকবে না. কিন্তু যদি হ্যাভ ভার্বটা মেন ভার্ব হিসেবে না কাজ করে, সেক্ষেত্রে এরপরে আরেকটি প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকে. ওকে, তখন কিন্তু সেটা আর মেন ভার্ব হচ্ছে না, হ্যাভ ভার্বটা সেক্ষেত্রে মেন ভার্ব হচ্ছে না. তার মানে হ্যাভ ভার্বটা যখন মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করবে, ইটস স্ট্রাকচার উড বি সাবজেক্ট প্লাস টু হ্যাভ ভার্ব প্লাস নাউন. মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্লিজ ফলো দিস. হ্যাভ ভার্বটা যখন, ইফ হ্যাভ ভার্ব উড বি দ্য মেন ভার্ব ইন এ সেন্টেন্স, then structures would be subject plus to have verb plus noun. Okay, structure would be subject plus to have verb plus noun. So my dear learners, I am writing some example. I am writing two sentences. I have a pen. Okay, this is a sentence about I have a pen, and another sentence, I have
bought a pen. Okay, my dear learners, please follow those two sentences. First sentence is, sir, I have a pen, and second sentence is, sir, I have bought a pen. Can you tell me actually in these two sentences which is the main verb in a sentence? এখানে দুটো সেন্টেন্স আছে, সেক্ষেত্রে হ্যাভ ভার্ব এখানে কোন সেন্টেন্সে হ্যাভ ভার্বটা মেন ভার্ব হিসেবে আছে? এখানে কি আমরা বুঝতে পারছি যে কোন সেন্টেন্সে হ্যাভ ভার্বটা মেন ভার্ব হিসেবে আছে? ক্যান এনিওয়ান টেল মি অ্যাকচুয়ালি হোয়ার হ্যাভ ভার্ব ইজ দ্য মেন ভার্ব? আমি আগেই বলেছি স্ট্রাকচার উড বি হ্যাভ ভার্বটা যখন মেন ভার্ব হিসেবে, ইফ হ্যাভ ভার্ব উড বি দ্য মেন ভার্ব ইন এ সেন্টেন্স, সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট প্লাস টু হ্যাভ ভার্ব প্লাস নাউন। সো ফার্স্ট স্ট্রাকচার হেয়ার, আই হ্যাভ আ পেন। এখানে আমরা খেয়াল করছি হ্যাভ ইজ দ্য মেন ভার্ব বিকজ আফটার হ্যাভ হেয়ার উই ফাইন্ড পেন ইজ দ্য noun. Okay, but in these sentences, in second sentences, my dear learners, here we find I have bought a pen. Here we find have is the auxiliary verb. This is the auxiliary verb, and bought is the principal verb. Okay, and this is noun. এখানে আমরা খেয়াল করছি these sentences, actually these have verb are not main verb in a sentence. Okay, এখানে main verb হচ্ছে bought, কিন্তু এখানে আমরা খেয়াল করছি ফার্স্ট সেন্টেন্সেস হেয়ার হ্যাভ ভার্ব ইজ দ্য মেন ভার্ব, আফটার হ্যাভ ভার্ব হেয়ার উই ফাইন্ড নাউন। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, হ্যাভ ভার্বের পরে যখন নাউন থাকবে সেক্ষেত্রে দিস ইজ কল্ড দিস হ্যাভ ভার্ব ইজ কল্ড দ্য মেন ভার্ব ইন এ সেন্টেন্সেস, বাট হ্যাভ ভার্বের পরে যদি প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকে সেটা মেন ভার্ব হচ্ছে না, সেটা মেন ভার্ব হবে না, সেক্ষেত্রে সেখানে বট হচ্ছে মেন ভার্ব। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ আর ক্লিয়ার। তাহলে এখানে আমরা হ্যাভ ভার্বের কাজ যেটা সেটা দেখতেছি যে কোনো সেন্টেন্সে মূল ভার্ব হিসাবে যদি হ্যাভ ভার্ব থাকে সাধারণত সাবজেক্টের অধীনে যে সেটার মিনিং হচ্ছে কি আছে, কি ছিল এবং কি থাকবে। সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট টেন্সে কি আছে, হ্যাভ হ্যাজ। ওকে, সেন্টেন্সেস এখানে সেন্টেন্স প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ এবং হ্যাজ, উই হ্যাভ টু ইউজ হ্যাভ হ্যাজ। পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা উই হ্যাভ টু ইউজ হ্যাড। ওকে, অ্যান্ড ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে থাকবে অর্থ প্রকাশ করছে, সেক্ষেত্রে ইট উড বি শ্যাল হ্যাভ অর উইল হ্যাভ। ইন দ্য সেম সেন্টেন্সেস আমি যদি এখানে পাস্টে করি সেক্ষেত্রে আই হ্যাড আ পেন। ওকে, প্রেজেন্ট টেন্সে এটাকে যদি আমরা প্রেজেন্টে করি বা পাস্টে করি বা ফিউচার করি একই ধরনের হবে। সেক্ষেত্রে সেম সেন্টেন্সেস এখানে আমরা এটাকে যদি পাস্টে করি সেক্ষেত্রে হচ্ছে আই হ্যাড আ পেন। ওকে, অ্যান্ড এটাকে যদি আমরা আবার ফিউচারে করি I will have a pen. Okay, my dear learners, তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে আফটার হ্যাভ ভার্ব এখানে আমরা খেয়াল করছি পেন হচ্ছে নাউন, এবং এখানে হ্যাভ ভার্বের পরে যখন নাউন সরাসরি থাকছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা এখানে হ্যাভ ভার্ব উড বি দ্য মেন ভার্ব ইন এ সেন্টেন্স। এখানে হ্যাভ ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকতে পারে, থ্রি টাইপস হ্যাভ ভার্ব থাকতে পারে, দি টেন্সেস উড বি প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স অর ফিউচার টেন্স। ওকে, মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ আর ক্লিয়ার। Okay, then I am going to another explanations about have verb. তাহলে here we find have verb বলতে সেটাই বোঝানো হচ্ছে যে কোনো সেন্টেন্সে মূল ভার্ব হিসেবে have verb থাকলে সাধারণত সাবজেক্টের অধীনে কি ছিল, কি আছে এবং কি থাকবে সেটা বোঝাচ্ছে। ওকে, এবং এখানে আমরা খেয়াল করি যে have verb বসার আগে পরে আমরা মেন ভার্ব হিসেবে বসার পরে এখানে নাউন থাকছে, তবে আমরা জানি যে নাউনের আগে কোনো সময় এখানে একটি নিয়ম আসছে, সেটা হচ্ছে যে নাউনের আগে ডিটারমিনার বসে। এখানে অবশ্যই কোনো প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকবে না, কিন্তু হ্যাভ ভার্বের পরে আমরা সেখানে হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস টু হ্যাভ ভার্ব প্লাস ডিটারমিনার বা নাউন থাকতে পারে, অথবা আরেকটি থাকতে পারে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস টু হ্যাভ ভার্ব প্লাস ডিটারমিনার plus adjective plus noun. Okay, syntax or structure would be there. First sentence এখানে খেয়াল করো যে আফটার হ্যাভ ভার্বটা যখন মেন ভার্ব হিসেবে থাকছে সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট প্লাস টু হ্যাভ ভার্ব প্লাস নাউন হিসেবে থাকতে পারে, অথবা সাবজেক্ট প্লাস টু হ্যাভ ভার্ব প্লাস ডিটারমিনার প্লাস নাউন। নাউনের আগে ডিটারমিনার, যেমন ডিটারমিনার বলতে আমি মডিফায়ারের ক্লাসে বলেছি ডিটারমিনার বলতে সংখ্যা, পরিমাণ এবং আর্টিকেল। দিস ইজ কল্ড ডিটারমিনার। ওকে, সংখ্যা, পরিমাণ অ্যান্ড আর্টিকেল। সংখ্যা, পরিমাণ
an article, all these are called determiner. A and the, okay, some, many, much, all these are determiners. Okay, তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে হ্যাভ ভার্বের পরে কোনো প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকবে না, সেক্ষেত্রে হ্যাভ ভার্বটা যখন মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করবে সেক্ষেত্রে নাউনের আগে আমরা ডিটারমিনার বসাতে পারি, অথবা ডিটারমিনারের পরে অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন থাকতে পারে। ওকে, অথবা এভাবে থাকতে পারে সাবজেক্ট প্লাস টু হ্যাভ ভার্ব প্লাস ডিটারমিনার প্লাস অ্যাডভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভস প্লাস নাউন। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তার মানে সিনট্যাক্স বা স্ট্রাকচারটা কী হবে, স্ট্রাকচারটা কী ধরনের হবে আমি তোমাদেরকে বলে দিয়েছি যে হ্যাভ ভার্বটা মেন ভার্ব হিসেবে থাকলে সাবজেক্ট প্লাস টু হ্যাভ ভার্ব প্লাস ডিটারমিনার প্লাস নাউন, অথবা সাবজেক্ট প্লাস টু হ্যাভ ভার্ব প্লাস ডিটারমিনার প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন, অথবা সাবজেক্ট প্লাস টু হ্যাভ ভার্ব প্লাস ডিটারমিনার প্লাস অ্যাডভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন। ওকে, সেন্টেন্স এইভাবে সাজাতে পারি আমরা। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা হ্যাভ ভার্ব হিসাবে, হ্যাভ ভার্বটা যখন মেন ভার্ব হিসাবে বাক্যে বসে সেক্ষেত্রে এবার আমরা কিছু সেন্টেন্স দেখব, অ্যান্ড বাই দিস সেন্টেন্স মাই ডিয়ার লার্নার্স ইউ উইল গেট টু নো দ্য স্ট্রাকচার অফ হ্যাভ ভার্ব। ওকে, তার মানে হ্যাভ ভার্বটা যখন বাক্যে মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করে, যেমন এখানে যদি হ্যাভ ভার্বটা মেন ভার্ব হিসাবে কাজ করে সেক্ষেত্রে রাজু হ্যাজ আ কার, রাজুর একটা গাড়ি আছে। ওকে, দিস ইজ দ্য ডিটারমিনার। আমি আগে বলেছি যে নাউনের আগে ডিটারমিনার বসে। ওকে, রাজু হ্যাজ এ কার, অথবা শুধুমাত্র নাউন থাকে, যেমন রাজু হ্যাজ ফ্যাম। ওকে, দিস ইজ দ্য সেন্টেন্সেস। এখানে ডিটারমিনারও থাকতে পারে বা শুধুমাত্র নাউন থাকতে পারে। ওকে, আরেকটি থাকতে পারে হি হ্যাজ সাম মানি, তার কিছু টাকা আছে, হি হ্যাজ সাম মানি, সেক্ষেত্রে হিয়ার উই ফাইন্ড দিস ইজ দ্য ডিটারমিনার প্লাস নাউন, সাবজেক্ট প্লাস টু হ্যাভ ভার্ব। ওকে, এখানে হ্যাভ ভার্বটা মেন ভার্ব হিসেবে আছে, আমরা জানি প্রেজেন্ট টেন্সে হ্যাভ ভার্ব হিসেবে থাকে হ্যাভ এবং হ্যাজ। ওকে, সো হিয়ার উই ফাইন্ড হি হ্যাজ সাম মানি, এখানে সাম হচ্ছে ডিটারমিনার অ্যান্ড মানি হচ্ছে নাউন, ডিটারমিনার প্লাস নাউন। এখানে হ্যাভ ভার্বের পরে ডিটারমিনার, টু হ্যাভ ভার্বের পরে ডিটারমিনার প্লাস নাউন বসে যায়। ওকে, এবার আমরা আসি যে যদি অ্যাডজেক্টিভ বসে সেক্ষেত্রে স্ট্রাকচারটা কিভাবে হতে পারে। যেমন রাজু হ্যাজ আ নাইস কার। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, হিয়ার উই ফাইন্ড আফটার হ্যাভ ভার্ব, এখানে হ্যাভ ভার্বটা মেন ভার্ব হিসেবে আছে এবং আমি বলেছি স্ট্রাকচার উড বি টু হ্যাভ ভার্ব প্লাস determiner plus adjective. This is called determiner, this is adjective and this is noun. Okay my dear learners, এখানে আমরা খেয়াল করছি আবার আরেকটি স্ট্রাকচার হতে পারে, সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের আগে কি বসে, একটা অ্যাডভার্ব বসে, যেমন যেটা বসে সবসময় ডিটারমিনারের পরে, সেক্ষেত্রে হি হ্যাজ আ ভেরি নাইস কার। ওকে, ভেরি নাইস কার। My dear learners, you can go through the classes. If you go through the classes, you will know the basics of the sentences, and these basics are very important for you because you know after learning parts of speech you have to know have verb and be verbs. Okay, because you know if you want to write down paragraph compositions, all these things for writing down, you will have to know this grammatical syntax. Okay, these grammatical syntaxes are very important. So এখানে আমরা খেয়াল করছি যে হি হ্যাজ এ ভেরি নাইস কার, দিস ইজ কল্ড ডিটারমিনার, ভেরি ইজ অ্যাডভার্ব and nice is an adjective and car is a noun. Okay, so here we find he has a very nice car. Okay, সেক্ষেত্রে these three types of syntaxes or three types of structures are followed when have verb used as the main verb in our sentences. Okay, so I think this class will be very much fruitful for you if you follow the classes. I think this class is not only for intermediate students but also for JSC and SSC students will also be benefited from these classes. Okay, and my dear learners, then I am going to another things want to discuss, that you know
আমরা জানি পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে হ্যাভ ভার্ব যখন মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করে সেক্ষেত্রে আছে, ছিল এবং থাকবে। পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আছে, ছিল, হ্যাড হিসেবে কাজ করে। যেমন এখানে আমরা খেয়াল করছি হি হ্যাড আ কার, ওকে। বা এখানে যদি আমরা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার দিই, যেমন রিনা হ্যাড আ কার, রিনার একটা গাড়ি ছিল, ওকে। এখানে হ্যাড ইজ দ্য মেন ভার্ব এবং ডিটারমিনার প্লাস নাউন, ওকে। সো এখানে তুমি যে কোনো পারসন ইউজ করে তুমি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলোকে দাঁড় করাতে পারো, যেটা তোমাদের লেখার ক্ষেত্রে ইট উড বি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ, ওকে। এই ব্যবহারগুলো জানলে তোমরা টেন্স সম্পর্কেও যথেষ্ট ভালো ধারণা পাবে এবং টেন্সগুলো সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। যেমন যে কোনো পারসনকে যদি এখানে আমি বলি যে ফিউচার টেন্সকে কিভাবে করব, সেক্ষেত্রে রিনা উইল হ্যাভ এ কার, রিনা উইল হ্যাভ আ কার, ওকে। এখানে খেয়াল করেছি ফিউচার থাকবে অর্থে বোঝাচ্ছে ফিউচার টেন্সে, তার মানে তার একটা গাড়ি ছিল বা রিনার একটা কার ছিল, রিনার একটা কার থাকবে। বা আমার একটা কার আছে, আমার একটা কার ছিল, আমার একটা কার থাকবে। এনি পারসন ইউ ক্যান ইউজেস। যেমন এখানে উই দিয়ে যদি করি, উই হ্যাভ আ কার, উই হ্যাড আ কার, ওকে। You can use determiner or not, okay, and we will have a car, okay. This classes is not very much difficult for you, actually very easy but very important classes, okay. So if you apply the classes, if you follow the classes, it would be very much benefited for you. But first person দিয়েও করতে পারো, যেমন I have a car, I had a car, I will have a car, বা you have a car, you had a car, you will have a car, but they have a car, they had a car, they will have a car, okay. Any tenses you can apply. If you practice those formula, I think you will get much more sentences. You will go through the explanation, okay. And actually আছে, ছিল এবং থাকবে, হ্যাভ ভার্বের ব্যবহারটা যেটা যে মেন ভার্ব হিসেবে যখন থাকবে সেটা হচ্ছে আছে, ছিল এবং থাকবে। এবং এখানে যে কোনো সেন্টেন্স দিয়ে আমরা কি করতে পারি, উই ক্যান মেক এনি সেন্টেন্সেস, ওকে। যে কোনো পারসন দিয়ে আমরা উই ক্যান মেক এনি সেন্টেন্সেস। এবার আমরা আসি যে হ্যাভ ভার্বটা যদি আমরা মডাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে কিভাবে করতে পারি। আমরা জানি যে আফটার মডেলস উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য মেন ভার্ব, ওকে। এবং এখানে আমরা খেয়াল করি যে মডালটা যখন হ্যাভ ভার্বের আগে বসে সেক্ষেত্রে সেটা মেন ভার্বের সমতুল্য হয়ে যায়, হ্যাভ ভার্বের সমতুল্য হয়ে যায়। মডেলটা যখন হ্যাভ ভার্বের আগে বসে সেক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে হ্যাভ ভার্বের সমতুল্য হয়ে যায়। যেমন এখানে আমি একটা সেন্টেন্স খেয়াল করছি যে আই হ্যাভ আ কার, আমার একটা গাড়ি আছে, ওকে। আছে, ছিল, থাকবে হ্যাভ ভার্ব মেন ভার্ব হিসেবে। সেক্ষেত্রে আমি যদি এখানে লিখি আই মে হ্যাভ এ কার, প্রেজেন্ট পসিবিলিটিস ইট রেফার্স, দিস সেন্টেন্স রেফার্স প্রেজেন্ট পসিবিলিটিস, তার মানে বর্তমানের সম্ভাবনা বোঝাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আই মে হ্যাভ এ কার বর্তমানের সম্ভাবনা, মানে আমার একটা গাড়ি থাকতে পারে বা বর্তমানের যে পসিবিলিটি বা সম্ভাবনা বোঝাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে মে হ্যাভ ব্যবহার করেছি। এবং মে হ্যাভ টু হ্যাভ ভার্বের সমতুল্য হিসেবে কাজ করে। মে হ্যাভটা হচ্ছে টু হ্যাভ ভার্বের সমতুল্য কাজ হিসাবে কাজ করে। এবং এখানে খেয়াল করি যে তাহলে আমরা এই মে হ্যাভ, এটা হ্যাভ ভার্বের সমতুল্য, টু হ্যাভ ভার্বেরই সমতুল্য, যখন মেয়েটা হচ্ছে হ্যাভ ভার্বের আগে বসছে এবং এটা হচ্ছে টু হ্যাভ ভার্বের, এবং এটা হচ্ছে মেন ভার্ব হিসেবে এই বাক্যে কাজ করছে। বা আমার একটা, যদি আমি এভাবে বলি যে আমার একটা গাড়ি থাকতে পারতো, সেক্ষেত্রে হবে আই মাইট হ্যাভ আ কার, এটা বর্তমানের সম্ভাবনা বোঝাচ্ছে, এটা অতীতের সম্ভাবনা, মাইট হ্যাভ আ কার, আমার অতীতে থাকতে পারতো। এই যে বিষয়গুলো মাই ডিয়ার লার্নার্স, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে আমার একটা গাড়ি থাকতে পারতো বা আমার একটা গাড়ি থাকতে পারে, এই অর্থে কিন্তু আমরা এখানে খেয়াল করছি যে হ্যাভ ভার্বটা এখানে মেন ভার্বে কাজ করছে এবং টু হ্যাভ ভার্বের সমতুল্য হিসেবে কাজ করছে। তো থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট মাচ মোর ইনফরমেশন। তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করছি যে হ্যাভ ভার্ব হচ্ছে তিন ধরনের টেন্স, এখানে প্রেজেন্ট, পাস্ট এবং ফিউচার টেন্স হিসেবে হ্যাভ ভার্বটা তিনভাবে কাজ করে। সেটা হচ্ছে যে
আছে, ছিল এবং থাকবে হিসেবে কাজ করে, এবং হ্যাভ ভার্বটা যখন মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করে, আফটার হ্যাভ ভার্ব সেখানে কোনো প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকবে না, সেক্ষেত্রে সেখানে আমরা নাউন দেখতে পাচ্ছি। এবং স্ট্রাকচারগুলো আমরা দেখেছি যে সাবজেক্ট প্লাস টু হ্যাভ ভার্ব প্লাস নাউন। ওকে, এবং আমরা আরও দেখেছি যে 3টি টেন্সে আমরা হ্যাভ ভার্বটাকে মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করি, এবং সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট টেন্সে ইট উড বি হ্যাভ হ্যাজ আছে, পাস্ট টেন্সে ইট উড বি হ্যাড, and in future tense it will be shall have and will have. Okay, so my dear learners, I think you have got the classes, and I think you have go through the classes. I think this classes is very much important for you, and if you go through the classes, it would be very much important for you. And my dear learners, please follow the classes. If you are benefited, I will be benefited. Okay, so my dear learners, next day I will come another important classes on basic classes. Last day I have taken a classes on to be verb as main verb. Today I have taken to have verb as main verb in a sentence. Next day I will take another classes on grammatical basis. Okay, so my dear learners, thank you very much. Thanks for staying with me. And in this corona pandemic situation, I am trying heart and soul for you to give you something new, something extraordinary classes. If those classes will be benefited for you, it would be very much benefit for me. Okay, so thank you. And my dear learners, before going to outside, please use mask, because you know that corona is arising. So in this way we have to be very much conscious about ourselves. Okay, we have to be safe and sound, we have to stay at home. Okay, so lockdown is coming, so we have, in this lockdown situation, we have to be careful ourselves. Okay, so thank you very much for staying with me. Thank you very much. Assalamu alaikum.